బేస్ చేసుకుని ఒక అనాలిసిస్ 10 minutes మాట్లాడాలి. ఇది అసైన్మెంట్, టుడే అసైన్మెంట్. ఓకే, సో మీకు గూగుల్ ఎత్తుకండి, యూట్యూబ్ ఎత్తుకండి, ఇంకేమైనా ఎత్తుకండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ మీద రేపొద్దున ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా టాపిక్ మీద ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి. తెలుగులో నేను చెప్తాను, బట్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి. సో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే అప్పుడు మనకి రియల్ టైంలో సర్వైవ్ అవుతాం మ్యాథ్స్. కాబట్టి ఈ టాపిక్ మీద మీరు దాన్ని ఎలా ఎలాబరేట్ చేసి మాట్లాడతారు. ఐ నీడ్ దిస్. ఓకే, సో పాయింట్ ఏంటంటే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు. సో లెట్స్ సే యు ఆర్ ఇన్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఎండ్ యూజర్ ఫేసింగ్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో ఐ డిడ్ంట్ సే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్. End user facing an error. So he just raised one ticket. The ticket is P4 ticket. So this is come to your bucket. Interface your consultant. What is your responsibility and how to rectify that issue? What are the areas you must focus? ఇది బేసిక్గా ఈ రోజు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్. ఓకే, సో ఇది మీరు టుమారో ఈ అసైన్మెంట్ని ఫినిష్ అప్ చేయాలి. చేసి దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం గ్రూప్లో. డోంట్ సే ఎనీథింగ్ రైట్ నౌ. Say I need to check other people's also. Okay, so just tomorrow, so everyone has right to discuss anything over here. Discussion ka sir, ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ఓకే సార్ డిస్కషన్ కాదు సార్, ఒకసారి రిపీట్ చేయండి అసైన్మెంట్ అంటున్నాను. సో అసైన్మెంట్ ఏముందండి, మీరు ఎండ్ యూజర్ కదా, మీరు ఎండ్ యూజర్, యూ హ్యావ్ 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో మీరు ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయడం కామన్గా ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటారు. సో మీకు ఇష్యూ వచ్చింది, సో SAP FICO కన్సల్టెంట్ పంపించారు. ఓకే, సో అప్పుడు నువ్వు SAP FICO కన్సల్టెంట్ రియల్ టైంలో ఆ ఇష్యూని ఎలా రిసాల్వ్ చేస్తాడు, ప్రాసెస్ ఏంటి, ఓకే, సో ఈ ఎటువంటి ఏరియాస్ మీద చెక్ లిస్ట్ ఏంటి, ఓకే, అవన్నీ కూడా చెప్పాలి. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. ఓకే ఓకే గైస్, so today I am going to discuss about system landscape, how many servers we have in SAP system. So I just mentioned out some of the servers which are very vital in real time. So let's say for example, so your payroll company is Tech Mahindra and your client location should be in Bangalore. So now, so you want to move to Bangalore location and you need to work under your client XYZ. Okay, so what is the first day? See what are the actions we need to take in the first day. So first you need to get all the access, system access, like production system, non-production servers, all the access is required. For that point of view, you initially contact your security team. So security team will help you out. So with password, how to do that, and there is one more link also there for GRC link. So GRC link where we can reset the password. Okay, so it is just like self-service. There is no need to contact security team if your client is maintaining the GRC portal. Okay, and other case, so you will have to contact the security team and you need to write an email to them. So I need these are all server access. Okay, and production, non-production server access, could you please provide me at your earliest. Okay, and the next thing is, and now the question is how many servers we have in real time. So I just listed out some of the servers over here: sandbox server, development server, quality server, pre-production server, and production server. See, generally sandbox server used for the trial and error purpose. So let's say if you are completely new to the company and you don't aware how to do the configuration and so you want to do some additional research, so you just go to sandbox server and check it out. There is no impact on the other servers and this server also. So you can perform anything in the sandbox server. Let's say if anyone has joined in your company, he is completely fresher, he doesn't know anything and he want to take training from you, so it's better to go on sandbox server and you can post and you can do configuration and whatever may be. So that is required for the test training perspective, so you can do it, so nobody will ask you. But the other thing is development server. So development server generally for only configuration. So here if you do any testing point of view, that should not be work out, because so here transport request will be generated automatically. So that is the reason, so we cannot do any testing activities or any testing configuration activities in this place. So here we can do only configuration if you know, otherwise don't do that. Okay,
So development server is just like it is just like here all the configuration should be performed in this place only. There is no other way to do the configuration, only development server. Okay, and so if you want to do any testing activities, then you can pick and choose the quality server. So almost all of the testing activities will be carried out in quality server only, right? So quality server, yeah, so what are the testing activities we need to perform? So unit testing, integration testing, regression testing, system integration testing, and whatever testings are applicable, all the testing activities will be conducted only in the quality server. Okay. So quality server, see, you can post any kind of transaction also, right? So this server is posting the transaction, not doing any configuration. You can also replicate some of the scenarios from the production to quality also. So there is no problem at all. So posting related any kind of activities you can done in the quality server. So and the pre-production server generally used for the UAT perspective. Some of the end user have an access to do the UAT in real time. So only leads get the access. So they will post different kind of entries in the UAT, whatever the configurations you have performed. So without UAT, the changes will not be moved to production system. So in real time, so we need to we need to ask the end user to perform UAT. Then he will approve. Then we can proceed other actions. So otherwise, if end user says this is not at all correct, so whatever the configuration you have performed, so this is not reflecting over here. So these things are not good for the business. So then again, you need to do the configuration from the development, and again you can reback your whatever the transport request that was created. So for transport request movement from development to quality, quality to pre-production, pre-production to production. So this is the process. I will tell you once again. ప్రాసెస్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ వచ్చేటప్పటికి డెవలప్మెంట్, తర్వాత క్వాలిటీ, తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్, తర్వాత ప్రొడక్షన్ అండి. ఓకే, నేను ఎట్లయితే మాట్లాడుతున్నానో మీరు అట్లాగే మాట్లాడితే కన్ఫర్మ్ జాబ్. ఓకే, ఇక అది మీరు పక్కా చేసుకోండి, నో డౌట్. ఇక ఫస్ట్ రౌండ్లోనే వచ్చేస్తుంది. సో డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం. సో ఇక్కడ సక్సెస్ అయ్యింది, మీరు ఓకే అయింది, యూనిట్ టెస్టింగ్ సక్సెస్ అయింది, యూఐటీ చేయించాలంటే మళ్ళీ సేమ్ టీఆర్ని మళ్ళీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ పంపిస్తాం. సో ప్రీ ప్రొడక్షన్లో కూడా యూఐటీ కూడా ఓకే అన్నాడు అంటే ఇదే టీఆర్ని ప్రొడక్షన్ పంపిస్తాం. అప్పుడు డెవలప్మెంట్లో నువ్వు ఏమైతే చేంజెస్ చేసావో అవి ఇక్కడ కనపడతాయి. ఓకే, అది ప్రాసెస్. సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. So initially what we have to do, so we need to do configuration in the development. So in development, once it is okay, then we will ask the basis team. So we need to ask the basis team to forward this transport request to quality. Okay, whatever the configurations and whatever the configurations you have done, the same should be appeared in this place, quality system, and here you will perform testing. It should be work out. Then the same TR you need to forward to pre-production. Every time you need to ask the basis team to forward quality to pre-production to production. Okay, so basis team will help you out. So moving the transport request from one system to another system. So in real time, we do not have any access to forward the transport request from one quality system to other systems. We forward చేసే ఛాన్స్ లేదు రియల్ టైంలో. సో మీరు ఆల్ టైమ్ బేసిస్ టీమ్ వాళ్ళకి మెయిల్ రాసి డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీలో ఓకే అయిన తర్వాత క్వాలిటీ నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఓకే అయిన తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రొడక్షన్. కాబట్టి మీరు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫాలోఅప్ని బేసిస్ టీమ్ వాళ్ళతో చేయాల్సి వస్తుంది. కొన్ని కంపెనీస్లో ఆటోమేటేషన్ కూడా ఉంటుంది, ఇలా ఫాలోఅప్ లేకుండా ఆటోమేటిక్గా అయిపోతూ ఉంటాయి కూడా. ఓకే, so all testing activities, whatever the testing activities I told you guys, these are completely important in real time. Okay, so all test scripts need to executed by tester. Sometimes if company has not afford that much of budget, so they won't recruit the testers, right? So even if you are a SAP consultant developer, so you need to perform testing activities also. We cannot say only testers will do this activity. Okay,
So what kind of assignment they will give you, so based on that you need to work on real time. Okay, right. So ఇది బేసిక్ గా ఈరోజు సెషన్ అండి. ఓకే, సో అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ వన్ అసైన్మెంట్. సో అసైన్మెంట్ కూడా ఇచ్చాను నేను. సో అసైన్మెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఈ అసైన్మెంట్ మీద రేపొద్దున మీరు 10 minutes మాట్లాడాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ట్రై చేయండి. చాట్లో నేను మాట్లాడగలను ఆ టాపిక్ మీద అనుకున్న వాళ్ళు వాలంటీర్గా పెట్టండి. ఫస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 10 members అలా రోజుకు ఒక 15 minutes 20 minutes ఓన్లీ ప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి. నా సెషన్స్లో ఆల్మోస్ట్ అందరూ అలర్ట్గా ఉంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో అలర్ట్గా లేకుండా అప్పుడప్పుడు వస్తే మీకు ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. ఓకే, 1% సెంట్ నేను ఆల్ టైమ్ నేను పెట్టినప్పుడల్లా కూడా చాలా వరకు ఒక 10 మంది ఈజీగా నేను చెప్తానని చెప్తా ఉంటారు. బట్ మీరు ఎందుకు ముందుకు రావట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో వాలంటీర్స్ చెప్పాలి. అండ్ ఎస్ఏపి FICO జాబ్ అనేది కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని ఆలోచించాలి తప్పిస్తే మన కమ్యూనికేషన్ లేదు కాబట్టి నేను చెప్పను అనే మైండ్ సెట్ని తీసేయండి. ఓకే, సో 3-4 పెట్టారు. సో రిమైనింగ్ ఎస్ అని పెట్టారు కొంతమంది ఆల్రెడీ. సో చార్ట్లో పెడుతున్నారు. సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చెప్తారు. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది 100%. ఓకే, చాలా మంది మేము చెప్పిస్తూ ఉంటాం, ఇవన్నీ కామన్ యాక్టివిటీ మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, సో డూ ప్రాక్టీస్. Yes, madam. Hi, Chanu garu. Keeping that as aside, can you try to maintain the Roman numbers or the numbers for main topics and also for the subtopics, please? Roman numbers, madam, generally నేను మీరు Or any other numbers for the topics and also subtopics. No, madam. See here, ఇక్కడ నేను అదే అంటున్నాను. చాలా మంది చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్లో నాకు చూస్తే బాధ అనిపించుద్ది. ఒక థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీనికి అంటూ ఒక సబ్జెక్ట్ అంటూ ఒక బుక్ అంటే ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే మన బుక్స్ ఉంటాయి. సో బుక్స్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్, ఫిఫ్త్ క్లాస్ అలా అప్ టు డేట్లో ఉంటుంది. బట్ ఎస్ఏపిలో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎటువంటి దీనికి సీక్వెన్స్ కానీ లేకపోతే ఇదే ఫస్ట్ చేయాలి ఇది సెకండ్ చేయకూడదు అనేది లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ట్రైనర్ని బట్టి ఈరోజు నాకున్న ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఈ టాపిక్ చెప్పాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ విల్ ప్రిఫర్ దట్ టాపిక్. సో ఐ కెనాట్ సే ఓన్లీ ఈరోజు ఇది మాత్రమే జరుగుతుంది, రేపొద్దున ఇది షెడ్యూల్డ్ ప్రకారం అనేది ఇక్కడ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఉండదు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ బుక్లో రాసుకోవడము, నోట్ ప్యాడ్లో బుక్లో రాసుకోవడము అక్కడ మనకి చూడండి చాలా మనకి బేసిక్గా డిగ్రీలోను 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్లో ఒక చాక్ పీస్ తీసుకొని బోర్డు మీద రాసుకోండి SPRO పాత్ రాసుకోండి, ఇది రాసుకోండి అది అని చెప్తా ఉంటే మీకు కూడా ఒక 6 నెలలు అవుతుంది టైం ఇదే కోర్స్ నేను చెప్తే. బట్ రియల్ టైంలో రాసుకోండి అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు, రాసుకోవడం అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో అది రికార్డెడ్ కూడా ఉండదు. ఓకే, సో మీరు ఆ 40 minutes ఏదైతే కేటీ ఇస్తారో ఆ కేటీని రికార్డ్ మనం చేసుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్, చేసుకోకపోతే అది మీ దురదృష్టం అనుకోవాలి, లేకపోతే ఎక్కడైనా మెయింటైన్ చేసుకొని నోట్ ప్యాడ్లో రాసుకోవాలి. అంతేగాని రియల్ టైంలో బుక్కుల్లో మెయింటైన్ చేయడం కూడా మాన్యువల్గా రాసుకోవడం, పెన్నులతో రాసుకోవడం కూడా కొన్ని కంపెనీస్లో రిస్ట్రిక్షన్ అనమాట కంప్లీట్గా. అంటే అది ఉండదు, ఆ సిస్టమ్ ఉండదు. రేపొద్దున మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు ఫస్ట్ కాడి నుంచి చెప్పండి, లేకపోతే బేసిక్ నుంచి నాకు కావాలి అని చెప్పి మీరు అడిగారు అనుకోండి, డెఫినెట్గా అది రిజెక్ట్ చేస్తారు. సో ఆల్మోస్ట్ నేను సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ అన్నీ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో పెట్టేసాము. జస్ట్ హ్యావ్ ఏ లుక్ ఎట్ దట్. హలో ఎస్, చెప్పండి. మీరు ఇందాకలా ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు కదండి. అవునండి. ఒక ప్రాబ్లము వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు, మీకు ఒక టికెట్ ఇచ్చారు, మీ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు మీకు టికెట్ ఇస్తే ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు అనే ఒకటి అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు కదా. అవునండి. అంటే అందులో మీరు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా రెక్టిఫై చేస్తారనేది మీ ప్రాబ్లం అనేది చెప్పలేదు కదా. అవునండి. మరి మేము ఏ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు సపోజు ఏ ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఏ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మేము కస్టమైజ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది మీరు అది చెప్పకుండా మేము ఏ ప్రాబ్లం అని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, సో వాట్స్ యువర్ నేమ్? వెంకటరాంబాబు. ఓకే, సో మీరు బేసిక్గా SAP ఫస్ట్ టైమా లేకపోతే ఎక్కడైనా విన్నారా, ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకున్నారా, లేకపోతే జనరల్గా
బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్? నేను ఎస్ఏపి ఏం తీసుకోలేదు. అకౌంట్స్‌లో సిన్స్ 12 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. ఫోకస్ ఓకే. మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. అయితే నాకు ఫోకస్‌లో నేను కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు స్టార్టింగ్‌లో ఫోకస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు నాకు ఐడియా ఉంది. వాళ్ళు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్ళి పర్చేజ్ స్క్రీన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, సేల్స్ స్క్రీన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, తర్వాత క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్‌లో అడిషనల్‌గా బ్యాంకు రిసిప్ట్స్ గానీ, బ్యాంక్ పేమెంట్ కానీ స్క్రీన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, ఓకే. లేఅవుట్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, బాడీ ఫీల్డ్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, తర్వాత ఫైనల్‌గా ఆ క్రియేషన్‌లో ఏమైనా ఎడిట్ గానీ, డిలీట్ గానీ, అవి తర్వాత స్క్రీన్స్ గానీ అవన్నీ చూసాను. ప్రెజెంట్ గూడా దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నా. ఓకే. అది నా బ్యాక్‌గ్రౌండ్. రైట్. సో మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది. మీరు ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ యూజర్ కింద వర్క్ చేశారు. 11 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్రెడీ చూసారు. మీకు ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేయడం అన్నీ వచ్చు. ఓకే. ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఐటీ నాట్ అకౌంట్స్. ఓకే. ఆ! సో ఐటీలో పలానాది ఉంటేనే చేస్తాను అని అనుకుంటే యూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఎస్‌సి. సో బేస్డ్ ఓకే. ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఐ హావ్ గివెన్ టుడే, so you need to make research. I already told you so many search engines are there. You just go to Google it and check it out. Okay. So what is so this kind of error is user facing. So what is the solution? At least if you do that, you should be eligible for this course. Or else if you are not మీరు ఆ వేలో ఆలోచించకుండా ఓన్లీ ట్రైనర్ మాత్రమే ఇది చెప్తేనే నాకు తెలుసుద్ది, లేకపోతే నాకు ఇది పాసిబిలిటీ కాదు అనుకుంటే ఈ కోర్స్ కన్ఫ్యూటెడ్. ఇక్కడ మీరిచ్చిన క్వెషన్స్‌లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారన్నారు. అది అంటే లేదండి. నేనిచ్చిన క్వెషన్‌లో ఒక యూజర్ ఎర్రర్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక యూజర్ ఎర్రర్ వచ్చింది. మీకు ఆ ఎర్రర్‌ని కన్సల్టెంట్‌ని పంపించారు. ఓకే. సో, కన్సల్టెంట్‌ని పంపిస్తే మీరు ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ కింద ప్రాసెస్ ఏంటి? కంపెనీ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఎలా రిసాల్వ్ చేస్తారు అన్నారు. మీరు చెప్పింది 100% కరెక్ట్. ఐ డిడ్‌న్ట్ సే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ చేయాలి? అదేం చెప్పలేదు. ఓకే. బట్ అందరూ కాదు. ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ పీపుల్ కొంచెం 50 మంది ఉంటే ఓన్లీ 5 మంది ఉంటారు కొంతమంది. సో, 5 మంది ఏంటిది కొత్తగా ఉంది క్వెషనా అని చెప్పి వాళ్ళ ట్రై వాళ్ళు చేస్తారు. ఓకే. సో, వాళ్ళ ట్రై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు క్వెషన్‌కి చెప్పిన తర్వాత ఇలా కాదు, ఈ వేలో ఉంటది అని మేము చెప్పామనుకోండి లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఓకే. ఓకే. మా ట్రైనింగ్ ఇది నేను ఫస్ట్ టైమ్ స్టార్ట్ చేసి చెప్పట్లేదు. ఆల్మోస్ట్ 5000 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ చెప్పాం. అండ్ స్టూడెంట్స్‌తో ఇలా చేయించడం ఎక్కడ ఏ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌లోనూ ఉండదు. ఇది రియల్ టైమ్‌లో మనకి ఏది చెప్పి ఉండదు. మనకి ఒక పలానా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వర్క్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక ఇష్యూ వస్తది. ఆ ఇష్యూ మనకి ట్రైనర్ చెప్పుండడు. ఎక్కడ చూసుండము. ఎప్పుడు మనకి అది దాని గురించి తెలిసే ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఇష్యూ రిసాల్వ్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? సో, అప్పుడు నాకు ట్రైనర్ చెప్పలేదంటారా? లేపోతే మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎట్లాగైనా రిసాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? ఆ వే ఆఫ్ ఆహా! ట్రైనింగ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం మేము. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏ ఇష్యూ ఇప్పుడు సపోజు ఒక పర్చేజ్ స్క్రీన్‌లో, పర్చేజ్ ఆర్డర్‌లో ఒక లేఅవుట్‌లో నాకు ప్రాబ్లమ్ ఉంది అని చెప్తే అప్పుడు ఆ లేఅవుట్‌లో లేదండి. నేను ఒక్క కేస్‌లో చెప్పలేదు కదా! ఓన్లీ పర్చేజ్ అనలేదు. ఏంటి అప్పుడు నాతోనే మీరు ఆన్సర్ చెప్పించేస్తున్నారు మొత్తం మీరు రీసెర్చ్ చేయకుండా. ఆ! ఇప్పుడు నేను చెప్పమంటారా? లేపోతే మీరు ఎతుకుతారా? 2 పాయింట్లు. సార్ ఒక ఓకే. నిమిషం సార్. హలో మీరు వెంకటరమణ ఎతకను అనుకుంటే మీరు సైలెంట్ అయిపోండి. ఎతుకుతాను అనుకుంటే యూ కెన్ ఫాలో మీ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ లీవ్ ఫ్రమ్ ది గ్రూప్. సింపుల్. ఓకే. నేను ఎలాగో టుమారో ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇస్తాను. ఓకే. ఓకే. సో, ట్రైనింగ్ ఇలా ఉండాలని నాకెవరు సజెస్ట్ చేయొద్దు ఎవరికి కూడా దయచేసి. ఓకే. మేము అదే చెప్పాను. సో, నేను ఎలా చెప్తే అలా ఫాలో అవ్వండి. దట్స్ ఎనఫ్. ఇలా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ ఇంటూ అదర్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్. యూ కెన్ టేక్ యువర్ మనీ ఫ్రమ్ ది ఇన్‌స్టిట్యూషన్. సో, వి డిడ్‌న్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్‌లో నేనేమి చెప్పలేదు. సో, అది రేపొద్దున చెప్తాం. రేపొద్దున కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ తెలివితేటలు ఉపయోగించి ఎక్కడో చోట ఎదుగుతారు. అది ఫైండ్ ఔట్ చేస్తారు. వాళ్ళు చెప్తారు. కాదమ్మా ఇలా కాదు, ఇలా చేయాలి అని చెప్తాం. సో, దాని ద్వారా ఏంటంటే స్టూడెంట్ రీసెర్చ్ ఏదైతే చేస్తాడో మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అది రియల్ టైమ్‌లో ఉపయోగపడుతుంది. రియల్ టైమ్‌లో 100% ఏమీ తెలీదు. అయినా గాని చేయమంటారు. కాబట్టి ఆ సిట్యుయేషన్ వస్తే ఎలా టాకిల్ చేస్తారనేది మా ట్రైనింగ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. ఈ ట్రైనింగ్ ఆలోచింప చేయటం కంప్లీట్‌గా. సో, ట్రైనర్ మీద స్పూన్ ఫీడింగ్ చేయటం కాదు. ఆలోచింప చేయడం. ఇదే నేను చెప్పేయాలంటే 10 నిమిషాల్లో అయిపోద్ది నాకు.
ఇప్పుడు సేమ్ ఆన్సర్ ఇది ఇలా చేసేయాలి అని చెప్పేసుకుంటే అయిపోద్ది, కానీ మీకు ఎటువంటి బెనిఫిట్ ఉండదు అలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం వల్ల. ఓకేనా, రైట్. ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. యా మేడం. సార్ యాక్చువల్లీ క్వాలిటీ సర్వర్లో FICO కన్సల్టెంట్లు సమ్ ఆఫ్ ది టెస్టింగ్స్ చేస్తారని చెప్పారు కదా సార్. సో క్వాలిటీ సర్వర్లో ఎండ్ యూజర్కి కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా సార్. సో అలాంగ్ విత్ కోర్ యూజర్స్ టెస్టింగ్ చేస్తారా, లేకపోతే ఇండివిజువల్గా FICO కన్సల్టెంట్స్ మాత్రమే టెస్టింగ్స్ చేస్తారా సార్? ఎస్ మేడం. సో గుడ్ క్వశ్చన్. జనరల్గా ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్కి ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎండ్ యూజర్కి ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో ఎడిట్లు చేయొచ్చు, డిలీట్లు చేయొచ్చు, పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఏమైనా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, దానికి కూడా ఏంటంటే అప్రూవల్స్, కొన్ని టీ కోడ్స్ అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, అది పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ క్వాలిటీలో కూడా ఉంటుందా అని, అది అందరికీ ఉండదు. ఓకే, అది అందరికీ ఉండదు, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పీపుల్కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఏంటి లీడ్స్ అనమాట, వాళ్ళు ఏంటి UAT చేయాలి. వాళ్ళకి UAT అంటే ఏంటి, కాన్ఫిగరేషన్ చేసింది ఓకే అని చెప్పడానికి లీడ్స్ మాత్రమే ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది. కొంతమందికి, కొంత సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్కి, సీనియర్ అసోసియేట్కి, సీనియర్ అకౌంటెంట్స్కి వాళ్ళకి కూడా ఆ యాక్సెస్ ఇస్తారండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో FICO కన్సల్టెంట్కి యాక్సెస్ ఉంటుందా సార్ UAT చేసేటప్పుడు? ఎస్ మేడం, ఎస్. FICO కన్సల్టెంట్కి ఆల్ ఏరియాస్లో యాక్సెస్ ఉంటుంది. అందుకే నాన్ ప్రొడక్షన్ అన్న. నాన్ ప్రొడక్షన్ అంటే డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్, ఈ 4 సర్వర్స్లోనే ఉంటుందండి. ఓకే, ఓకే. అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఉన్నారు కాబట్టి మేబీ ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అంటే ప్రొడక్షన్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి సర్వర్ ఓన్లీ ఫర్ UAT పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, UAT అంటే యూజర్ కూడా యాక్సెప్టెన్స్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు మీరున్నారు, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో డమ్మీ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో యూజర్ ఒక డమ్మీ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసి మనం చేసింది కన్ఫర్మ్ లేదా అని చెక్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్లో చేసుకుంటారు డమ్మీ ఎంట్రీ. ఓకే, ఓకే. ఇంకోటి శాండ్ బాక్స్ అనేది ఫ్రెషర్స్ కోసము, ట్రైనింగ్ కోసం, జస్ట్ ఫ్రెషర్స్ కోసం, ఏమి తెలియకపోతే రీసెర్చ్ చేయడం కోసం, ఇది అయిపోయింది. అదే అన్న ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ FICO కన్సల్టెంట్స్ గా దే కెన్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ టు ఇన్ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ సార్. ఎస్ మేడం, మనకు అన్ని 4 సిస్టంలోనే యాక్సెస్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఓకే, ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్వశ్చనింగ్ మై ఆన్సర్? నా క్వశ్చన్స్ని నేనేమైతే అడిగానో ఆ క్వశ్చన్ని అడగకుండా వేరే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చు. నేను అలాగే టుమారో ఆన్సర్ చెప్తాను. హలో, బట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఐ నీడ్ టు చెక్ హూ ఈజ్ బెటర్, ఈ ఫీల్డ్కి ఎవరు పనికి వస్తారు, ఎవరు జాబ్ కొడతారు, ఎవరికి ఆ ప్రోయాక్టివ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనేది మేము తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఎవరికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంది, ఎవరికి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేదు, అవన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది మాకు? ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తేనే కదా తెలిసేది. ఓకే, సో హలో సార్. హలో చెప్పండి మేడం. సార్, శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ వచ్చి నాన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అన్న, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ రిలేటెడ్ ట్రయల్స్ ఏమన్నా వేయొచ్చా, అంటే ట్రయల్స్ చేయొచ్చా సార్ దాంట్లో? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి మేడం క్వశ్చన్. శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ వచ్చి నాన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ కదా, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ రిలేటెడ్ ట్రయల్స్ దానిలో కూడా చేయొచ్చా? ఎస్ మేడం, గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో డైలీ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తారు ఎండ్ యూజర్స్, అవునా కదా? సో డైలీ ఎంట్రీస్, కొన్ని లక్షల ట్రాన్సాక్షన్స్ వరల్డ్ వైడ్ జరుగుతూ ఉంటాయి అదే ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో. ఒక వరల్డ్ వైడ్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీ కోడ్లో కాదు, వరల్డ్ వైడ్ కంపెనీకి సంబంధించిన కంపెనీ కోడ్స్ చాలా ఉంటాయి. అవన్నిటి నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ఉంటాయి. అంటే కొన్ని లక్షల లైన్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది ఏంటి, సో శాండ్ బాక్స్లోనే శాండ్ బాక్స్లో ఆ డేటా అంతా ఉంటుందా అని అడిగారా? ట్రయల్స్ చేసుకోవచ్చా? ప్రైస్ అంటే మేడం ట్రయల్ సార్, ట్రయల్ ఎర్రర్ అన్నారు కదా శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అంటే. అదే కదా మేడం, ఇప్పుడు ఆ డేటా అంతా కూడా మనకి శాండ్ బాక్స్ సర్వర్లో కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో 10 లక్షలు ఉన్నాయి అనుకోండి లైన్ ఐటమ్స్, శాండ్ బాక్స్ సర్వర్లో 7 దగ్గర ఒక 3-4 లక్షలు ఉంటుంది. మిగతా 8 లక్షలు ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే సిస్టమ్ రిఫ్రెష్మెంట్ చేయాలన్నమాట ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ నుంచి శాండ్ బాక్స్కి. మీరు శాండ్ బాక్స్లో ప్రైజింగ్ ఏదైనా పోస్ట్ చేయాలన్నా, ఏదైనా చేయాలన్నా, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో ఉండే ప్రతి ఎంట్రీ కూడా నాన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో కనపడదు. అలాంటప్పుడు ఏంటి, ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో ఏమైతే పోస్ట్ చేశారో అదే నాన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ శాండ్ బాక్స్లో కూడా పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ. హలో హలో ఎస్ సార్, మీరు ఇనీషియల్గా ఒక క్వశ్చన్ అదే ఒకటి చెప్పారు కదా, అమెజాన్ స్కైప్ సర్వర్స్ అని చెప్పి. అవునండి. దానికి ల్యాండ్స్కేప్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ల్యాండ్స్కేప్ సర్వర్స్కి అది వేరు ఇది వేరండి. అది క్లయింట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను కదా, ఈ స్క్రీన్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది నేను మాత్రమే ఓపెన్ చేసి ఇది నీకు ఈ ఎస్ఏపిలో పని చేస్తున్నా. ఓకే, అదే నేను ఒక లింక్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు ఒక లింక్ మీకు ఇచ్చి దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇదంతా చేయమన్నా అనుకుంటే మీరు చేయలేరు. ఓకే, ఎందుకంటే నేను క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నా. ఓకే, సో క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఏదైనా చేయగలరు. ఓకే, అంతేగాని బయట వాళ్ళు చేయలేరు. అది అమెజాన్ అనేది క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నట్టు అనమాట లెక్క. ఒక ల్యాన్ కనెక్షన్ టైపా? ఏంటండి ల్యాండ్స్కేప్ అంటే సర్వర్స్ అన్నారు కదా, ఇందులో ఈ అమెజాన్లో ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాం. అన్నీ కూడా మొత్తం అన్నీ కూడా క్లయింట్ సర్వర్స్, నెట్వర్క్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నీ కూడా ఈ అమెజాన్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే ఓకే, అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి బయటకు వెళ్తే ఇంకా చేయడానికి అవ్వదు? లేదు, ఇంకా చేయడానికి లేదు. మీరు ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్న సిస్టమ్ మీద 10 నిమిషాలు ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నా అది వెంటనే మళ్ళీ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాల్సిందే. వెంటనే అది అవుట్ అయిపోద్ది, ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎస్, సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు ట్రిగర్ చేయొచ్చు. ఓకే, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఆన్సర్. సో ఇది బేసిక్గా అసైన్మెంట్స్ అనేవి నేను ప్రతి బ్యాచ్లోనూ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఆ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వటం మూలంగా స్టూడెంట్ ముందుగానే ప్రీ రీసెర్చ్, అంటే రేపొద్దున చెప్పబోయేది కూడా ఈరోజే రీసెర్చ్ చేస్తాడు. సో ఆ రీసెర్చ్ అనేది రేపొద్దున జాబ్లో ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఎస్ఏపిలో 100కి 100 మంది సక్సెస్ కాలేరు. ఓన్లీ 5 మెంబర్స్ మాత్రం సక్సెస్ అవుతారు. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ 100 మంది జాయిన్ అయితే 5 to 10 మెంబర్స్ మాత్రమే ఇమీడియట్గా జాబ్ కొడతారు. ఓకే, దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ప్రోయాక్టివ్ అనాలిసిస్. ప్రోయాక్టివ్గా ఉండాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి, డిగ్ చేయాలి. అందుకే ఈ కోర్స్ కష్టం. ఓకే, అలా కాకుండా స్పూన్ ఫీడింగ్ చేస్తే ఈ 12 నెలలు అవుతుంది. ఆ తర్వాత ట్రైనర్ మీద డిపెండెన్సీ పెట్టుకుంటారు. కాబట్టి మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఫస్ట్ సెకండ్ డేనే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా హై లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీతో చేయిస్తున్నామండి. మేడం చెప్పండి. హలో ఏంటండి? హలో సార్, అదే ఇందాకలా నేను మాట్లాడాను కదా, యాక్చువల్ నాకు రీఛార్జ్ చేసి మీరు చెప్పమని నాకు అర్థం కాలేదు, అందువల్ల నేను అట్లా అడిగాను. నో ప్రాబ్లం అండి. నేనేంటంటే అసైన్మెంట్స్ అనేది కామన్గా ఇస్తూ ఉంటాం. అంటే అప్పుడు నాకు అంటే మనం రీఛార్జ్ చేసి దాని గురించి ఏదైనా ఒక ఇష్యూని బయట ఇట్లా జరిగి ఉంటే ఇట్లా చేస్తారనేది మీరు రీఛార్జ్ చేసి చెప్పండి అని నాకు అర్థం కాలేదు, అందువల్ల నేను అట్లా మిస్కమ్యూనికేషన్ అయ్యాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఎనీవన్ wants to discuss anything, then ఏమి క్వశ్చన్స్ లేకపోతే we'll close the session. Okay, so if there is no questions, I will wind up the session. Okay guys, thank you very much, and tomorrow we will continue. Okay, so today is the last date for people who ఎవరైతే పేమెంట్ చేయలేదో వాళ్ళకి టుడే లాస్ట్ క్లాస్ ఇది. సో టుమారో అన్వర్డ్స్ వెంటనే మేము స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నాము. ఓన్లీ పెయిడ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే క్లాస్లో ఉంటారు. సో ఎనీహౌ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విజిట్ చేసినందుకు ఇన్స్టిట్యూషన్ని. డెమో క్లాసెస్ 4 డెమో క్లాస్ ఇచ్చాం, 3 డెమో క్లాస్ ఇచ్చాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సీ యూ. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. గుడ్ నైట్ సార్.